بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlar saytkandan keyin hurmatlı Issıkköl'dü mekendegen bir tuğandarыбыз sözübüzdün başında Hazreti Muftiyimiz Abdulaziz Karaken'in salamын jetkirmekçimin. Andan keyin bizdin alımlar kengeşinin bardık müçelerinin atынан sizlerge salam aytabız. Anam bir konuşumday bir nerseni niyet kılıp geldik. Mamleketibizge Kudayga min mertebe şükür bolsun. Bu jerde jaşı uulu aksakaldarыбыз, mına Abdurazak Damıldak okşogon adamlar bilet. Bu jerde mına Kudayga şükür, mına bardığыбыз көздү кубанткан жаш балдар. Мечитти толтурганда жаш балдар болду. Иман деген ниматты Кудай Таала бизге насип кылып койду. Кудайга шүгүр дейли бир туугандар. Алла Таала өзүн таанытып койду, пайгамбарды таанытып койду, dindi süydürüp koydu. Baktulu adamlar ekenmiz. Ak kara degen emne, adal aram degen emne ekenin bilgen zamanda gelip kaldık. Bir uçurlar var ele. Tegi uşunda bir sistema hüküm sürgön zamanlar var ele. Adamlar oroza tutup koygan üçün türmege jatkan uçur. Üyünde namaz okup koydu deptir o adamlardan en akırkı katarında sanalgan takır 5-nji sort adam görünüp kalgan zamanlarda ötken. Adamlar namaz okup koygondan uyalıp oşu bir Kuday dep apasına varıp atasının mürzösüne çıkıp bir Kur'an okup koygan üçün sorakta жүрген zamanlarda ötken bir tuğandar. Azır mına 4000'den aşık meçitimiz var. 1,5 aşık meçitimizde cuma namazı okutulunup atat. Anan azır oşo alımlar kengeşi, bardыбыз kengeşip, oşo Bişkekte jata berbey, jaşok jakşı eken o şahar jerinde dep jata berbey, aymaktardın bardığına kıdıralı dep. Bugün en birinci oşo Issıkköl bizdin jeribizдің bermeti, uşunday maktana turgan, bizdin Issıkkölübüz bar dep, dağlamga maktana turgan jeribiz, uşu Issıkkölübüzden baştaylı dep. Azır bardık alımlar kengeşinin müçeleri ar jerlerde cuma hutbalarını ötüp atışat. Karakolda, Tüptö, Aksu'da, Jetөгүздө, Тоңдо, mına Çolpanata, Balıkçı, bardık jerde 2'den 3'ten bolup oşa yetişip, alımlarыбыздын bardığı tür-türkün meçitlerde hutbalarda ötkönü geldik. Hurmatlı bir tuğandar, Kur'an-ı Kerim'de "Vazakkir fe inna zikra tanfa'ul mu'minin." Sen eskertkenin, Allah'ın жалгыз ekenin eskertkenin, bul dünyanın жалган ekenin eskertkenin, Paygambardın hak paygambar ekenin eskertkenin, dünya erten 60-70 yılda toktop Allah'ın astına bararındı eskertkenin, bul dünya jabılıp kalış menen bardık nerse bütüp kalbasın eskertkenin, ahirette seni tozok kütötçe, beyiş kütörün eskertkenin, barıp durup surak, esep, kısap bererindi eskertkenin, bardık haqiqatты eskertkenin, eskertүү bul momundarga, imanı var adamlarga payda beret deydi. Ar birimiz eskertkenge, bir-birimizge eskertip, bir-birimizdi jakşılıkka çakırıp, jamandıktan kaytarıp turganga mildettүүбүз. Meçit degen emne bir tuğandar. Meçit bul Allah'ın uyu. Allah'ın uyunda bir gana jakşılıkka çakırılat. Allah'ın joluna çakırılat. Ey ayban bolup ketpeyli, günөө kılbaylı, ey atenengdi kakşatpagın, ey koomdu kakşatpagın, gelip durup emne degen okuyalar bolbay atat. Göçe gördük diye barıskonda birönün çıraktay bolgon 17 yaşar kızın kayakta bir zökür gördüңүздөр emne nerse jırgap ketip atabыз bu bir tuğandar. Andan keyin tetigi çүйdö geçe emne bolup atkan internet bulaktары azır eç nerseni jaşıra albaysın. Bir kılgan uyunda senin jutup atkan demingdi alam bütüp turgan zamanda jaşap atabыз. Birok bir tuğandar gelgile biz imanı var insanlar, meçitke kimler gelet, imanı varlar gelet, imandarı jetelep gelet bir tuğandar. Biraz bolsa da Kudaydan korkom. Ey Allah Taala farz kılıp koyuptur. Şu Allah'ın uyuna barayınçı, bir alakan jayayınçı, men dagı bir Allah'a jakın bolayınçı degen adamlar gelet. Gelgile bir tuğandar, uşu meçitke gelgenler birinci oňololu. Biz oňolgondan göçödögüler oňolot. Meçitke gelip musulman bolup, meçitten çıkıp durup kafirдин işin kılbaylı bir tuğandar. Gelgile imanыбызды bekem saktagan hareketibizdi kılalı. Bul emne nerse menen bolot.
ар бир ыйманыбызды ушинтип күчтөндүрүп туруу, келип мен дагы Аллага жакын болуу, бул ушундай мажлистер, ушундай отурумдар, ушунда Алланын аяттары окулган жер, пайгамбардын хадистери насаат айтылып аткан жерлерде анан ыймандарыбыз бекемделип турат экен. Анан кой, бул күнөө турбайбы? Кой рызкы деп эле жөн эле арзыбаган дүнөө деп дүнүйө деп бирөөнүн каргышына кала бербейин, бирөөнү зордук зомбулук менен ушинтип тартып алып жей бербейин, жалкан айта бербейин, убаданы кылып коюп убадага кайра тескери нерсе кыла бербейин, Кудайдан коркоюн деген сезимдер мына ушул жерлерден пайда болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы келген пайгамбарлык келгенге чейин араб коомунда, араб жарым аралында ушундай нерселер, адамдар ушинтип кош бойлуу аялдар төрөйт эле, төрөгөн наристе кыз болуп кала турган болсо мажбур эле ошо кызды тирүүлөй алып барып туруп, ошо жерге көмгөн даражага түшүп калган эле. Кимде ким ошо кызын тирүүлөй көмбөгөн адамды сен адам эмес экенсиң, сен коомдо жашаганга сенин акың калбай калды, жүзүбүздү кара кылып бүтүрдүң деп туруп адамдарды сүрүп чыгарып таштайт эле. Ошондой коомго келген бир туугандар. Карасаңыздар, элестете, биз Кудай сактасын андай эмеспиз. Биз ыймандаса уга турган коомбуз. Биз ушундай бир Аллага жакын коом болуп атабыз. Ал жерде ошондой динсиз жашоо ошондой болуп кеткен эле. Адамдардын кылыгын жер көтөрө албай калган эле. Пайгамбарыбызга пайгамбарлык келип, пайгамбарыбыз 1ден, 2ден, 4дөн, 5ден жалаң ушинтип отуруп, Алланын аяттарын айтып, өзүнүн сөзүн айтып, жакшылыкка үндөп отуруп, дүнүйөнү 23 жыл пайгамбарлык вазифасын аткарып, 23 жылда дүнүйөнү ошо ислам дининин астында урмат кыла турган кылып туруп анан дүнүйөдөн кеткен бир туугандар. Бул пайгамбардын көрсөтүп кеткен жолу. Ушул жерге келет экенбиз, аалымдардын сөзүн угат экенбиз, Алланын аятын угат экенбиз, пайгамбардын хадистерин угуп ошого жараша тарбияланат экенбиз, мечитти ушундай сүйөт экенбиз, жүрөктөрүбүздү мечитке байлайт экенбиз. Бул иншаалла Кудайым буйрса, сахабалар жете турган, пайгамбар көрсөтө турган бактылуулуктун жолу ушул. Бир туугандар, ыймандуулук эң чоң байлык ыймандуулук. Келгиле бардыбыз шүгүр дейли, ушул жерлерге келип атабыз. Анан бир туугандар, бардыгына шүгүр. Бирок жашоо экен, турмуш экен, адам болуп жаралыппыз, каталык кылат экенбиз. Бул дүнүйөдө ак менен кара, өйдө менен ылдый, жакшы менен жаман, арам менен адал кошо жаралыптыр. Плюс менен минус, эркек менен аял деген сыяктуу бардыгы кошо жаралган, бардыгы сыноо экен бир туугандар. Бирок ушул биздин көйгөйлөр адам кыямат кайын болгуча арам менен адал кармашат. Бири-бирин жеңбейт булар. Көрдүңүздөр, же адал жолдо болосуң, же арам жолдо болосуң. Же ак жолду тандайсың, же кара жолду тандайсың. Үчүнчү кызыл, жашыл деген жол жок, эки эле жол бар. Же ак жолдо болосуң, же кара жолдо болосуң. Бир туугандар, ушун үчүн дүнүйө экен. Келгиле биздин көйгөйлөрдү, кээ бир көйгөйлөрүбүз бар. Келгиле биз мечитке келгендер ошону баштайлы дедик. Адамдарда ынтымактуулукту сактайлы бир туугандар. Келгиле коомду бөлүп жарбайлы, жаман ушак айыңды ээчибейли. Келген ыймандуулар келгиле мисал бололу. Жок дегенде мен ушуну жазбайынчы деп. Азыр интернет деген нерсени жаман жолго колдонуп алдык. Бирөө чыгат, аны билип-билбей комментарийлер жазат. Бир туугандар, заводдо бир бычакты жасаганда аны барып туруп кишини өлтүр деп жазабайт. Барып кишини сайгыла деп жазабайт. Аны менен алма туурап жегиниң, нан кесип жегиниң, етти кесип жегиниң деп чыгарат ал завод. Етти кесип жесең андан бактылуулук табасың. Алма кесип жесең бактылуулук табасың, жашоо табасың. Ошо менен барып туруп кишини сайбыйчы эмне болосуң? Түрмөдө чирейсиң бир туугандар. Бул мисал. Ошо сыяктуу бир туугандар, интернет дагы ошондой болду. Келгиле буну дагы жанагындай комментарий жазган учурларда коомдогу ынтымакты айтып атам. Бир киши чыкканда оозго албаган, ошо кыйын болуп, баатыр болуп, интернеттин артында, телефондун артында жашынып алып, бир 100 граммдык телефондун артында жашынып алып, ошол жерде кылыктарды кылып, жалгандарды жазып аткандарды
Kudayım özü жазалап alsın urmatlı bir toğanlar. Gördüңүздөр, ошо нерселерди кылбайлы. Жана бычак сыяктуу бирөө жөнүндө жалган маалымат, жалган жала жөн эле угуп ушундай болуптур дегенди билбей туруп ушуну жазып, ошо жерде шермендесин чыгарам деп, же душмандык кылам деп атканды ойлоп көрөлү. Карасаңыздар, бычак менен bir адамды кээ бирөө өлтүрө саят. Кээ бирөө bir жерге разы бычак менен сайган өлүп калбаса дагы адамды сыздатат го. Ошо сыяктуу сыздатып атасыздар. Ким жазып, ошентип bir адамдын намысына тийишип, жалган нерселерди жазып, коомду бузуп, жалган эмелер менен отуруп алып өмүрүн өткөрүп аткан Кудай сактасын өзүнүн денесин тозокко даярдагандык болот. Bir туугандар, коомдогу ынтымакты кетирбейли, үй бүлөдөгү ынтымакты кетирбейли. Алладан корколу, Алланын жазасы келип калбасын. Коомду бузган адам сөзсүз ошонун bir жазасын көрөт. Өзүнүн баласынан ажырап калбасын. Баласы эртең ата дебей койбосун. Ошентип өмүр бою коомду монтип жүргөн, эртең карыган кезинде балаң колуңдан сүйрөп карылар үйүнө алып барып койбосун bir тууган. Кой, адам менен ойнобойлу. Данышмандардын, араб данышмандардын ушундай bir улуу сөзү бар. Ал-жазау мин джинсил амал. Bir иштин жазасы, bir иштин сыйлыгы дагы, жазасы дагы ошо кандай иш жасасаң ошондойдон болот дейт, көрдүңүздөр. Адамдарды бузсаң, сени дагы бузат. Адамдарды бөлсөң, сени да жакындарыңан бирөө бөлөт дейт. Бул жазаны ошентип аласың. Бирөөнүн үй бүлөсүн буздуңбу? Барып туруп бирөөнүн үй бүлөсүн буздуңбу? Үй бүлөң bir күнү сеникин да бирөө бузат bir туугандар. Бирөөнү подстава кылдыңбы bir тууган? Бирөөнү жалган жала жаап, салып берип, түрмөгө каматып, сотко алып барып, ак жерден күйгүздүңбү? Бул дүйнөдөн ишенип койгун bir тууган. Бул дүйнөдөн сен дагы ошо сүрөттү көрмөйүнчө сага ажал келбейт. Сен дагы ошо нерсени көрөсүң. Bir туугандар, ошон үчүн келгиле, bir мусулманбыз. İmanımız kelgen Kudaydan korkkan adamlarбыз. Kudaydan korkkan bir ele namaz okuyup эмес, namaz okuylu başka işibizde ошого жараша болсун. Чыгып алып туруп ушул жерге келип, мечиттерде отуруп алар кимди ушактап, бул нерсени кылбайлы bir туугандар. Коомду биз сактайлы. Жазсак, туура интернетти пайдаланалы, жакшы нерсени жазалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сен сүйлөсөң дейт, жакшы нерсе сүйлө. Жол болсо оңун чукпа дейт, көрдүңүздөр. Ошо сыяктуу жазсак дагы жакшы нерсе жазалы. Кабар айтсак да жакшы нерсени кабар кылалы. Бирок жакшы колубуздан келбесе жок дегенде жаман нерсени кылбайлы да bir туугандар. Бирөөгө жакшылык кылалы. Жакшылык колубуздан келбесе жамандык кылбай коюу сөзсүз колубуздан келет. Жамандык кылбай кой. Жок дегенде жамандык кылбайлы. Келгиле ушу ынтымагыбызды Кур'ан-ы Каримде вa'tasimu bihablillahi jami'an ve la tafarraqu. Алланын жолун кармагында баарыңар бириккиле, ал жолдо кайра ажырашпагыла деп эки буйрук кылган Алла Таала. Бириккиле, ажырашпагыла деген bir маанини bir сүйлөмдө Алла Таала бизге ошо Кур'ан-ы Каримде түшүргөн. Урматтуу bir туугандар, келгиле, баарыбыз ынтымакты сактайлы. Туурабы? Келгиле, ушул жерден мына канча километр жерлерде келип атабыз. Адамдарга bir нерсе, эки адамга дагы bir жакшылыгыбыз тийип калар бекен. Алланын аятын окуйлу да ушул жерге келип атабыз bir туугандар. Келгиле, bir ниет кылып коелучу. Кой, мен мындан кийин жалган сүйлөбөймүн. Жалган комментарий жазбаймын. Gel niyet kılalawız bir tuganda, niyet kılalıçı жүрөгүбүздөн. Barыңар жүрөгүңөр өзүңөрдө. Келгиле, niyet innamal a'malu bin niyat deyт пайгамбарыбыз. Бардык иш ниетке жараша болот дейт. Ниет кылсак Алла Таала кылдыртпайт. Келгиле нiyet кылалы. Bir душманыма да жамандык кылбайм. Душманымдын артынан дагы Алла Таалага дуа кыламын. Эй кой, Кудайым ошого иман бер, ошого жакшылык бер. Кудайым ушуну жаңылып, жазып аткан болсо, Кудайым акыйкатты көрсөт деп артынан дуа кылам деп. Келгиле, bir niyet кылалы урматтуу bir туугандар. О, үнүбүз чыгабы? Niyet кылдыкпы bir туугандар, келгиле. Экинчи нерсе, бизде көйгөй болуп аткан экинчи нерсе, урматтуу bir туугандар, келип мечиттерге Кудайга шүгүр, бардыгыбыз толдук. Бирок bir туугандар, биринчи биздин аятыбыз Кур'ан-ы Каримде биринчи түшкөн аят Икра, оку деп түшкөн, билим ал деп. Келгиле, сабаттуу бололу. Дини дагы сабат кылып коелучу, келгиле. Балдарыбызды отургузуп, мектептин программасы болобу, дини китептер болобу, кечиндечи үй бүлөлөрдө ушундайларчы, урматтуу эркек кишилер, аял кишилер жумага келбейт экен, үйдөн көп чыкпайт экен, алар маалыматы жок. Ар-rijālu qawwāmūna 'alā'n-nisā дейт. Эркектерди аялдарга башчы кылган.
ayaldın tarbiyasынан, üy-бүлөнүн жеп ичкенинен, алардын адеп акылагынан, алардын билиминен бардыгыбыз жоопкербиз бир тууган. Бардыгыбыз жооп беребиз. Bir işke koysan, sen bir organizasyada işlep şoför bolsan, oşo maşineni saktap жүргөнүң, avariya kılbaganın, uağında jumuşun atkarganına жоопкерсиңби? O жоопкербиз да. Elektrik bolsan, oşo elektroenergiyаны карап турганга жоопкерсиңби? Кудай Таала дагы бизге жоопкер кылган эркек киши. Никелүү аялдарыбызга, балдарыбызга бардык нерсени караганга жоопкербиз. Жоопкер экенбизби? Анда аракет кылалы. Geçinde internetти koldoruна ар бирөөнө birden telefon кармап, жайбыйбей, койдой жайбыйбей, эчи калып алдарыбызга. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ya eyyuhellezine amanu o iman keltirgender ku anfusakum ve ahlikum naro siler özüңөрдү anan üy-бүлөңөрдү tozok otunan saktagıla деген. Tozok otunan kanday жаман иштерди кылбагыла деп. Тарбиялайлы байке bir туугандар мына улуумундагылар болот. Biz кичики комнатада 5-тен 6-дан bir тууган bir эле комнатада чоңойгонбуз. Ал кезде монда отопление деле жок. Менти эптеп мешти жагып эле, ошол жерде кучакташып эле бири-бирибизди кылып эле чоңойгонбуз. Бул жерде жаштар ал нерсени көрбөй калды. Азыр 10-дон 15-тен комнаталуу үйлөр, 5-тен комнаталуу үйлөр, отопление бардыгы ысып аткан. Ушул адамдар ак кол болуп баратабыз. Bir туугандар, салт санабызды унутпайлы. Биринчи ыйманыбызды үйрөтөлү. Балдарыбызга какшайлы, мечиттерге ичитип келели. Молдо кыл деген жок, bir туугандар. Молдо кылбайлы койгула, молдо толтура. Бирок мусулман кылып тарбиялайлы. Эртең балдарыңар ошо какшатпасын, картайган кезде какшатпасын ошо балдар. Келгиле иман менен тарбиялайлы. Жок дегенде мечитке Кудайдан коркуп калган адам эч качан ата-энени какшатпайт bir туугандар. Унутпайлы ошону. Seni gelip durupçu, karıgan kesinde, cana turçu deyip seni kakpayt ошо bala. Atake deyt. Kur'an'da imanı var adam, Kur'an'a da iman keltiret. Kur'an'ın içi tolo, ata-enеңе uf degendi da aytpa deyip, hadisler buga tolo nerse, ошо менен тарбияланат. Экинчи нерсе, урматтуу bir туугандар, дагы биздин ооруп атканыбыз, бардыгыбыз ушу көз каранды болдук. Соткасыз ким жашай алат? Ким сотка жок бул жерде? Мына канча жүздөгөн адам отурабыз. Бардыгыбызда бирден экиден сотка бар. Көрдүңүз, телефон бар. Мажбурбуз. Мечитке келип атканда да мына чукулап отурабыз ушул жерде. Мечитте отурабыз өзүбүз. Ошону эптеп бир Facebook'тан бир нерсени чукуй калып атабыз. Bir туугандар, мындай адаттарды токтотолу. Туура зарыл болуп калышы мүмкүн. Бирок мен мечиттерде көп айтам, адебибиз менен бололу. Алланын астына келдик го деп. Ошо жерде ар кимдин ушагын тигини чукуп атканыңчы, намазга деле жүрөгүң даяр болбойт. Койчу, сүрөтүн минти бир кетесиң ошочу. Намаздын деле бир пайдасын таппай эле кетесиң да. Анте турган болсок, bir туугандар анда убара болбошубуз керек да. Келгиле мечитке келип атабызбы? Мечиттин өзүнүн адеп акылагы бар. Көрдүңүздөр, bir жерге барганда bir министрдин астына кирсең, жазанып, түзөнүп, галстугун тагынып, келип атырыңды себинип, тишиңди жууп анан кирип атасың го. Алланын астына келип отурабызбы? Анан Facebook чукуп отурабызбы? Bir министрдин янына барып отурчу ушинтип. Сени ошо чыгышке дейт, мен сага оюнчукмунбу дейт. Bir туугандар, Алланын үйүнө келип атабызбы? Жакшынакай тарбияда бололу. Келгиле, балдарыбызды тарбиялайлы. Балдарыбызды аямайга өтүп алдык. Аябайт. Койчу, мындай деп, муну кылбайт деп, аябайлы. Эркек балдарды спорт менен машыктыралы. Мээлерин билим менен толтуралы bir туугандар. Болгон мүмкүнчүлүгүбүздү балдардын тарбиясына жумшайлы. Мечиттерге алып келип иман менен сугаралы. Bir туугандар, сен балаңды аяйсың туура. Сен балаңды аябай атасың. Суукка тоңдургуң келбей атат. Башка кылдыргың келбей атат. Бирок эртең турмуш аяйбы? Ошону ойлоп көрчү. Атанын урганы эчтеке эмес, ата аны тарбияласын деп кичине мындай кокустатат. Турмуштун ударына балаң туруштук бере алабы эртең? Эртең ошо тарбиясыз балаң чыгып алып туруп, тарбиясыз башы жок bir жерде кылып туруп, түрмөгө түшкөн учур тагдыр болуп кала турган болсо, ошону көтөрө алабы bir тууган? Эртең ак кол болгон эчтеке кылбаган, эч нерсе bir кесип үйрөнбөгөн, эч нерсе bir таланты жок балаң чыгып туруп бирөөнүн көзүн карап, кайыр сурагансып бирөөдөн үмүттөнгөн турмуштун ударын, турмуштун соккусун көтөрө алабы? Sen ata katары аяп атасың го, балаңды ушу жакшы нерселерден аяп атасың го, бирок турмуш аябай турганын эч убакытта унутпа. Карышкырда баласын эт тиштегенди үйрөтөт bir туугандар. Бүркүттө баласын келип туруп ушинткенди үйрөтөт.
Чымчыктагы баласын учканды үйрөтүп атат го. Уяларда көрүп атабыз го. Үстүнө мынчалык жөжөлөрдү ошондо учканды үйрөтүп атат го. Биз балдарыбызды карабай койдук бит туганда. Карабай койдук. Келгиле, кечинде барып алып сотка менен убарабыз. Көрдүңүздөр. Балаң бир комнатада сотка жатат. Аялың бир комнатада. Тизилип отуруп алып дасторкондо бешөөң бешти. Мындай кылбайлы. Муну туралыбы, муну токтотконго мүмкүнчүлүк бар да. Же жокпу? Жок болуп калды бул. Карасаңыздар, барбы, бирок өзүбүз кошо кирип кеттик да. Кур'ан-ы Керимде вa'мur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Үй бүлөңдү намазга буйру, бирок өзүң да ошого бекем бол дейт. Бир тугандар, динге буйруп атабызбы, өзүбүз да динде бололу. Сотканы токтот деп атабызбы, бир туган, өзүбүз да кичине адептүү бололу да, өзүбүз кошо кирип кетпей. Келиңиздер, балдарыбызды тарбияга, билимге, идеалдуу мусулман кылганга. Бир улуу алым ушинткен экен. Идеалдуу мусулман толук идеалдуу бир адам болбойт экен, адамдын кемчилиги бар экен. Бирок ошо идеалдуулукка жакын болгон, ушундай адамдарды суктанта турган мусулман кандай болуш керек десе, биринчи сыпаты Алла менен болгон байланышында кыйшык нерсе болбош керек. Түп-түз болуш керек. Алла менен болгон байланышта. Муну бардыгыбыз түшүнүп алалы. Экинчи нерсе, акыркы технология менен кошо жарышкан адам болуш керек деп. Жапайы кылып койбойлу бир тугандар. Келгиле, азыркы учурда канча билим өсүп атса, ошончолук балдарыбызды билимдүү кылалы. Өзүбүз дагы мына бул жерге келдик, канчабыз күнлө ла иляха илlalloh Muhammadur Rasululloh'ты 40 жолу айтып атабыз. Алла деген ким экенин жакшы таанып коелу да. Келгиле, Алланын буйругун кылып коелу да. Экинчи, Muhammadur Rasululloh. Мен Мухаммад менин пайгамбарым деп атабыз. Пайгамбар мен күбөлүк беремин деп атабыз. Пайгамбардын өмүр баянын жакшы билебизби бир туган? Келгилечи, бир кызды сүйүп калсаң, анын төрөлгөнү, басканы, окуганы, күлгөнү, жатканы, жылмайганы, кашынын серпигенинен бири билесиң. Пайгамбарды сүйөбүз дейби, бир жолу пайгамбарды окуп коелучу. Бул жерде мен айыптабайм. Мына жүздөгөн адамдар отуруп атабызбы? Өзүбүздөн сурайлычы. Бир жолу мен пайгамбардын жашоосун төрөлгөнүнөн өлгөнүнө чейин айтып бере аламбы деп. Бир суроо берип коелучу. Жок, айтып бере албайм десек, эч кимдин айыбын эч ким ачпайбыз. Кудайым азыр китептердин түрү чыкты. 1-2 айда ошону окуп бүтүрүп коелучу. Ниет кылабызбы бир тугандар, келгиле. Ниет кылабызбы ушул нерселерге? Эми дагы бир көйгөйлүү нерсеге токтойм. Бир тугандар, бул жерде көйгөйлүү нерселерди айыктыралы. Ар кайсын эле жөнүнө сүйлөй бербейли. Эмне бизге душман болуп атат? Эмне бизди ушинтип алсыратып аткан нерселерди ушул жерде бөлүшүп, ошону биз дарылаганга аракет кылалы. Үчүнчү нерсе ысырапкорчулук. Урматтуу бир тугандар, эми бир эле элбиз. Бирок Ысык көлдөгү кээ бир ырым-жырымдар Жалал-Абадта болбошу мүмкүн. Оштогу кээ бир ырым-жырымдар Нарында болбошу мүмкүн. Эми адамдын ырым-жырымы бар экен. Өзгөчө бул Ысык көл областы менен Нарын областындачы ушу адам жамандык болгондогучу ысырапкорчулук өтө чегинен чыгып кетип атат. Бир тугандар, мойнубуз калалы. Муну айтпай жүрө бербейли. Бардыгыбыз күллү нафсин заиqatul maut. Бардыгыбыз жакыныбыздан ажырайбыз. Биз өзүбүздүн жаныбызда кетет эртеңчи. Бул дүйнөдө түбөлүк калбайт. Бул жамандык болбой койбойт экен. Ар бир үйдө болуп турат экен. Атаңан ажырайтын, энеңден, бир тугандан ошондо бырчылдатып жана жылкы сойгондо токтотолу бир тугандар. Келгиле. Шариятта буну жакшы каралбаган нерсе. Ошо таазия болуп аткан, кан жутуп атат бир тугандар. Элестетип көрөлү да. Бир 80-деги кемпир чал өлсө дагы эч нерсе эмес. Кээ бирөө ажал деген ал сени сурап келбейт экен да, атаң өлсүн анан очерет менен сен өл дебейт экен да. Баласын жоготуп аткан, Кудай сактасын, баласын жоготуп аткан адам кан жутуп атат деп ошондо. Монда канды жутуп аткан сыяктуу ушундай ачуу экен. Ошо жерге барып алып турган тамак үнтөтүп турган ошо акылга сыябы ошо жерде өздөрү алапайы табылбай аткан. Шариятыбызда ошон үчүн кошуналар ошо бир жамандык чыкканды келип тамактарын берип, ошентип турсун дейт. Ошол жерде казан кайнабай турсун ошол жерде дейт. Ал жерде Азраил алейхиссалам келип кетти дейт. Азраил алейхиссаламдан да коркунучтуу башка махлук барбы бир тугандар? Көрдүңүздөр. Азраил алейхиссалам ошол үйгө келип кетти дейт, көрдүңүздөр. Эми ошентип коркунучка түшүп кан жутуп аткан үйгө барып жылкы сойдуруп алып жеген. Буну акыл менен эле ойлоп көрөлүчү бир тугандар. Шарият бекеринен айтпайт да. Кой анан салт, анан уятты башка жерде кылчы. Мен көрдүм, жашоом менен канчаны көрдүм. Уят деп ата-энеси келсе 2ден жылкы союп, эртесиге 7-лиги 3-лиги деп да бирден кой союп, 40-ына келгенде сөзсүз бир бодомал же уй же жылкы соет, дагы бир бодомалдын
бодамалдың расходын кылып эстелик тургузат, ашына келгенде сөзсүз жылкы мен бул союлганын айтып атам. Анын дасторконуна ошончолук расход кетип атат, туурабы? Анан жок дейбиз келип алып. Жок, анан мондай, анан бизде жашоо начар болуп кетти. Быршылдатып берсең жашоо начар болот да бир тууган. Бир кишиничи ал жакшылыкты пландап алып кыласың. Баламды үйлөнтөм деп расходторун жыйнап алып кылат адам. Жамандыкка жыйнайсыңбы? Жыйнабайсың да. Жамандык кокустуктан келет. Түшүнөлү да. Келгенде анан үстүнө өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, бир өлгөн кишини 1,5 жыл көмүп атабыз да. 1,5 жыл. Келебиз, өлө жетилиги, 40 эстелиги, ашын анан 1,5 жылда өткөрүп ушундай жаман адатка түшүп атабыз. Бир туугандар, келгиле тыйылалы. Дин деп атабызбы? Динди толук кармайлы. Койгула. Ушундай жерлерде бырчылдатпайлы. Бул нерселер, биз кичине колунда бар адамдыкы билинбей калып атат. Колунда жок адам намыстанып, атасына соя албай калды деп анан барып, кредит алып, анан алып келип туруп эптеп 1 жылкын союп, жетилик 40 деп барып, ашына сойгучачы, анын айласы кетип калып атат да. Кетип, андайын 10 жыл баласына ботинка алып бере албай атат ошондо. Андай үй бүлөлөр толтур. Астыгы түрмөгө түшүп кеткендер бар. Ойлонолу да бир туугандар. Келгиле. Муну кантип тыябыз десечи, келгиле. Бир туугандар, жаназа болсо, жаназага туруу бул фарз кифая, барып жаназага туруп коюш керек. Барып туруп, топуракка барып топурак салып коюу соопту. Андайын болду. Артык айлуу болсун. Болду деп туруп тамагына кирбей кетеличи. Ошентип тыйылат. Бир учурларда ушу биздин жергелерибизде ушундай болгон. Мына бу Абдыразактан мындайлар жакшы билет. Адам өлгөндө, мына аксакалдар билесиздер, адам өлгөндө келип алып туруп ошол жерде балдары арак ичип мүрзөгө бара албай калган учурлар толтура болгон. Туурабы же калппы, көрдүңүздөр? Бирок адамдар айта берип тыйылдыбы? Жаштар билбей калышы, азыр жаштар аны элестете албай деле калышы мүмкүн. Мына күбөлүк өткөн мына аксакалдар отурат бул жерде, көрдүңүздөр. Бирок ал тыйылдыбы? 100% тыйылды. Кимдин себеби менен тыйылды? Ошо аалымдар какшап отуруп тыйылды. Келгиле экинчи атабында тыялы да бир туугандар, келгиле. Ысырап кылбайлы да. Мен айтайын дегенимчи, ушундай үйлөрдү көрдүм. Апалары төшөктө 80деги. Анын 5-6 эркек баласы бар. 5-6 эркек баласы бар. Ошо төшөктө жатып калган ата-энесинчи түркүнчүк кылып батпай, сен бак, мен бак, сен бак, мен бак. Койчу, 2-3 жыл адамдын тагдыры кандай экен? Кээ бирөө 2-3 жыл төшөккө жатып калат экен. Ошентип атканын көрдүм дагы, өлүп калганда барып туруп 3-4 жылкы союп атат. Өлгөндө сойбой эле койчу. Өлгөндө аны сен атаң үчүн союп аткан жоксуң. Досторуңан уялып, жанагынтип жиптеп жүргөн досторуң ой сой албай калды экен деп ошон үчүн эле союп атасың. Бир тууган, муну результатын чыгарып алалычы. Тирүү кезинде сыйлайлычы аталарыбызды. Урматтуу балдар, келгиле ата-энеңер сыйлагылачы. Тирүү кезинде курортторго жөнөткүлөчү. Тирүү кезинде барып, ооруканаларда эмнеси кетти текшертип тургулачы акчаңарды аябай. Тирүү кезинде умра хачка жөнөткүлөчү. Тирүү кезинде сүйүндүрүп кийим кийгизгилечи. Койчал кепин кийгизип калгандан мурун. Бир туугандар, тирүү кезинде сүйүнтүп барып, жанында кызмат кылгылачы. Анан келип өлүп калгандан анан деп. Ал жалган, сен өлүп калганда кайгырып атканың жалган. Тирүү кезинде сыйлаганың бир туугандар. Келгиле ошон үчүн бул ысыраптарга бардык жерлерде айтылып атат. Азыр Ысык көлдө мына Кыдыр аалымдарыбыз ушу нерсени айталычы деп келдик бир туугандар. Мына бул жерде 1000 киши отурат. Бардык Ысык көлдө канча 5000, 10000 киши азыр адамдардын ушу теманы угуп атат жерлерде. Бир туугандар, келгиле бардыгыбыз аракет кылалычы. Токтойт ушинтип койсоң эле токтойт, көрдүңүздөр да. Анан балтайтып эстелик тургузгандан көрө тирүү көзүндө ошону кылчы. Сен ата-энеңе кылба деп аткан жокпуз. Тирүү көзүндө карабайт дагы какшатып, ыйлатып, шаардан бир жол телефон кылып койбой, санаага салып туруп өлгөндө кыйын болбой эле койчу. Кайчы. Ал деген жигиттик эмес, ал деген мында эркектик да эмес, урматтуу бир туугандар. Келгиле, бул нерселерди, ушу көйгөйлүү нерселерди айталы дедик, урматтуу бир туугандар. Алла Таалам бардыгыбызга жар болсун, жардамчы болсун, ата-энебиздин кадырын түрүү болуп, ушинтип акылы менен сага ак бата берип атканда ак батасын алып калышты Кудайым насип кылсын. Алла Таалам ысырап, иннаху ла юхиббул мусрифин, ысырап кылуучуларды Алла Таала сүйбөйт дейт бир туугандар. Ошо ысырапка түшүштөн Кудай Таала сактасын. Ошонтип 40 ашы деп сойгон малды чогултупчу, андан көрө жетим жесирге береличи. Кой бир жетимди багып коелучу ошон үчүн. Ошон үчүн жол салып коелучу, чырак күйбөй аткан жерге чырак күйгүзүп койчу. Ошонун сообу жетет бир тууган. Аны кал адамдарга рия кылып, жөн эле алып келип жедиргениң койчу. Ал нерсе. Куран окутам десең, өлгөндөн 3 күндөн татынакай ысырап кылбай, мындай адамдарды да кыйнабайлы да.
Kur'an okutkан жерде ушундай салтка айланталы, барып жакшыракай мындай жөнөкөй дасторкон менен Kur'an окуп кетели, ал жерге тойго барып аткан жокпуз да ал жерге. Көрдүңүздөр, бизде ушундай болуп кетти. Кээ бир ушундай жамандык болгон жерге көрсөң, кирсең дасторкону ресторандагыдай жайып атабыз. Ой, бул нерсе коркунучтуу, урматтуу бир туугандар, ысырафтан алыс бололу. Келгиле, биз сөз беребизби бир туугандар? Жаназага күндө барып атабыз, туурабы? Bir ayda жоқ дегенде bir 10 жолу жаназага барып атабыз. Баргандан кийин мен эметпейм, рахмат деп туруп, жаназа окуп, топуракты көмүп, андан кийин үйүмө кетем деп ниет кылып калчу, туурабы? Эт жегибиз келип атабы, карасаңыздар. Ет жеги келип эле шынарлап өзүбүз барып атпайбыз, анан токтой албай атат, көрдүңүз. Бардыгын токтотолу, келгиле. Эң негизги нерсе ысыраптын түрү бар, бирок бир гана жагына кайрылдым. Анткени кажерде эмне нерсе күчтүүрөөк болбосо ошого токтолуп атам да. Ушу жамандыктагы ысырапты бир токтотуп алалычы бир туугандар. Келгиле, катуу аракет кылалычы. Андан кийин урматтуу бир туугандар, андан кийинки башка нерселерди өтүп, башка нерселер этап менен токторуп берет. Алла таалам бардыгыбызга тынччылык, аманчылык, мекенибизге бактылуулук берсин. Ар бир келген инсан дуаңарды Кудайым кабыл кылсын. Амин. Рахматке я рахман.